This is the third class on the essay, Night Walkers and Mystery Mongers, Sense and Nonsense on the Edge of Science by Carl Sagan. So we have already conducted 2 classes on this essay as well as an introduction to the author. And this is going to be the third class. The previous 2 classes, we spoke about we spoke about the 2 stories. The first one was about an ancient Greek person named Alexander of Achitophel, who made money by tricking people into believing that he had access to a new prophetic god. And the second one was about a 20th century American person named M. Lamarckine, who also did more or less similar things, tricking people and making money by pretending to be a medium who will talk to them about the ghosts of their family members and try to mediate between people and the ghosts of their family, the spirits of their family members, and how the different kind of tricks and techniques that are used by these people. All these are mentioned in the previous 2 sections. So now we will continue the essay. We are looking at page 118 of your textbook. Okay, so we had stopped here. From Alexander's time to our own, and indeed, probably for as long as human beings have inhabited this planet, people have discovered that they could make money by pretending to arcane or occult knowledge. A charming and enlightening account of some of these bamboozles can be found in a remarkable book published in 1852 in London, titled Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds by Charles Mackay. Bernard Baruch claimed that the book saved him millions of dollars, presumably by alerting him to which idiot schemes he should not invest his money in. Mackay's treatment ranges from alchemy, prophecy, and faith healing to haunted houses, the Crusades, and the influence of politics and religion on the hair and the beard. The value of the book, like the account of Alexander the Oracle Monger, lies in the remoteness of the frauds and delusions described. Many of the impostures do not have a contemporary ring and only weakly engage our passions. It becomes clear how people in other times were deceived. But after reading many such cases, we begin to wonder what the comparable contemporary versions are. People's feelings are as strong as they always were, and skepticism is probably as unfashionable today as in any other age. Accordingly, there ought to be bamboozles galore in contemporary society. And there are. So let's see what Sagan is saying here. From Alexander's time to our own, from the time of Alexander of Achitophel to our own time, that is 21st century world, indeed, probably for as long as human beings have inhabited this planet, from the time that human beings were first created, not just from the time of ancient Greece or ancient Rome, but from the time that human beings were first created, people have discovered that they could make money by pretending to arcane or occult knowledge. Arcane, occult basically means supernatural or magical. സോ നമുക്ക് എന്തോ മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഉണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും ഇല്ലാത്ത സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കഴിവുകൾ, സിദ്ധികൾ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അലക്സാണ്ടറുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്ന് മാത്രമല്ല, മനുഷ്യരുണ്ടായ കാലം മുതലേ മനുഷ്യര് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രോഡാണ്, ഒരു തട്ടിപ്പാണിത്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കൽ. A charming and enlightening account of some of these bamboozles. Bamboozle means fraud. തട്ടിപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് bamboozle. So there is a book that was published in 1852 by somebody named Charles Mackay, and the book is titled Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. So this is a book about how entire crowds can be deluded, how they can be fooled in extraordinary
fashion. So that was published in London in 1852, and that book, what does it offer us? It offers us a charming and enlightening account of some of these tricks, some of these bamboozles. ആളുകളെ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളിച്ചിട്ടുള്ള പല ആളുകളുടെ ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇയേഴ്സ്, ഓവർ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള, ഈ പേരും പറഞ്ഞ് റിലീജിയന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിച്ചിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ബുക്കിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ നെയ്മഡ് ബെർണാർഡ് ബാരൂക്ക് സേസ് ദാറ്റ് by reading this book I was able to save millions of dollars. ആളുകൾ ഓരോരോ കാരണവുമായി വന്ന് നമ്മളോട് പൈസ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് people will come and try to trick us. But if you already know what are the possible tricks, then you will not invest your money in such schemes, such idiotic, such stupid schemes. അപ്പൊ ബെർണാർഡ് ബാരൂക്ക് പറഞ്ഞു, ഈ ബുക്ക് വായിച്ചത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ട് ലോകത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ലാഭിക്കാൻ പറ്റി. And what are the kind of things that the book talks about? Mackay's treatment. Charles Mackay, the author of that book. Mackay's treatment ranges from alchemy, prophecy, and faith healing to haunted houses, the crusades, and the influence of politics and religion on the hair and the beard. ഇതൊക്കെ തരം സാധനങ്ങളാണ് അയാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Alchemy is a kind of pseudo science. It's not a real science. It's a fake science that people believed in during the Middle Ages. കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. കെമിസ്ട്രി പോലെ നമുക്ക് തോന്നും, പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതൊരു ഫേക്ക് സയൻസ് ആണ്, സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ആൽക്കമി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ use certain formulas in order to convert any material into gold, any base metal like iron etc. into gold. This is what alchemists believed in. ഒന്നിനെ, ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ മറ്റൊരു മെറ്റീരിയലാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും, പ്രത്യേകിച്ചും ഗോൾഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു സൂഡോ സയൻസ് ആണ് ആൽക്കമി. Prophecy we have already mentioned, foretelling the future. Faith healing is basically that if somebody has a disease, instead of going to the doctor, you go to a faith healer who will use faith, religion, in order to heal somebody. But faith healing basically means ഇങ്ങനെ കുറെ ആവാഹിച്ച് മന്ത്രമൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് ആൾക്കാരെ ഹീൽ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. Haunted houses, like these houses that are supposed to be haunted by ghosts. The Crusades was actually a historical incident, an event that happened in the Middle Ages, where Christian countries and the Muslim countries fought against each other for possession of Jerusalem, which was supposed to be a holy land for both the ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് ദ മുസ്ലിംസ്. അപ്പോൾ ക്രുസേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹിസ്റ്ററിയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സെഞ്ചുറീസ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻറ്റയർ നേഷൻസിന്റെ ഫുൾ പൈസ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട്, അവരുടെ എൻറ്റയർ ഫണ്ടിങ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫൈറ്റ് നടന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നടന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും മെക്കേ കോൾസ് ഇറ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രിക്കറി, എ ബാംബൂസിൽ. ഹി സേസ് റിലീജിയന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ആളുകളെ പറ്റിച്ചത് തന്നെയാണ് ഈ ക്രുസേഡ്സ് എന്ന്. And the final thing is the influence of politics and religion on the hair and the beard. This sounds very funny, but we can imagine that, if you look at any guru or any kind of supposed political, religious figure, then they will always have long hair, long beards, etc. So those kind of things also he is looking at. So it is a kind of a book which is meant to entertain people by pointing out what are the different kind of frauds in the world, where people try to make money from other people. People try to trick other people and make money using the name of religion. The value of the book lies, like the account of Alexander the Oracle Monger, lies in the remoteness of the frauds and delusions described. Many of the impostors do not have a contemporary ring and only weakly engage our passions. അപ്പോൾ റിമോട്ട്നെസ് ഓഫ് ദ ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് ഡെല്യൂഷൻസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പല ഫ്രോഡുകളുണ്ട്, പല ഡെല്യൂഷൻസ്, പല ആളുകൾ പറ്റിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ
ഫ്രോഡ്സ് എല്ലാം റിമോട്ടാണ്. റിമോട്ട് മീൻസ് ഡിസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റന്റ് കൺട്രീസ്. ദേ ഓൾസോ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ഡിസ്റ്റന്റ് ടൈംസ്. ഡിസ്റ്റന്റ് ടൈംസ് മീൻസ് ദേ ഹാപ്പൻ ലോങ് അഗോ. ഒരുപാട് കാലം മുമ്പും ഏതോ നാടുകളിലും സംഭവിച്ചതായതുകൊണ്ട് ഈ ഫ്രോഡ് എല്ലാം വളരെ റിമോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും. Many of the imposture again means fraud. Many of the impostures do not have a contemporary ring. ഇന്ന് കാലത്ത്, സമകാലിക കാലത്ത്, ഈ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള കാലത്ത് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കാമെന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. ദേ ഓൺലി വീക്ക്ലി എൻഗേജ് അവർ പാഷൻസ്. ഇതൊക്കെ തനി തട്ടിപ്പാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മുടെ പാഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലല്ല. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലാമാർക്കിന്റെ കേസിൽ, വെൻ സംബഡി ഈസ് ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ് യു ക്യാൻ talk to some dead person. If your close friend or family member passed away, you can talk to their spirit if you pay a small amount of money. Then that is something that engages your passion, that engages your emotions, because you're feeling very sad about the death of that person, and your emotion is what is being exploited here. But in many of the impostures mentioned in the book, they don't actually engage our emotions very strongly. It becomes clear how people in other times were deceived. ഇത് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ അന്ന് കാലത്ത് ആളുകളെ എങ്ങനെ പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അത് ഇന്ന് കാലത്തും അതുപോലെ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറ്റിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഇതൊക്കെ ഇന്ന് ആര് ചെയ്യാനാ ഇതൊക്കെ എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് അലക്സാണ്ടർ. But after reading many such cases, we begin to wonder what the comparable contemporary versions are. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കേസുകൾ ഉണ്ടായി പണ്ട് മുതൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ നോക്കാം. വി ബിഗിൻ ടു വണ്ടർ if there are such contemporary versions of such tricks, of such frauds, then what are the contemporary versions like? അതിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടംപററി ഇന്ന് കാലത്ത് നടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചു പോകും. People's feelings are as strong as they always were. അന്നത്തെ കാലത്തും ആളുകൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നും ആളുകൾക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഫീലിങ്സിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തട്ടിപ്പ് അന്ന് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടാവും. And skepticism is probably as unfashionable today as in any other age. Skepticism എന്താണ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു. It is an attitude of approaching everything with doubts and questions rather than accepting things without questioning. Unquestioningly accept ചെയ്യാതെ എന്തൊരു കാര്യം കേട്ടാലും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ, അതെങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, കുറച്ചൊരു സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മൾ സ്കെപ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇന്നും അതെ, പണ്ട് കാലത്തും അതെ അൺഫാഷനബിൾ ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പൊതുവെ അങ്ങനെ ഡൗട്ടോട് കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹിയർ സംതിങ് ഓർ ഇഫ് യു സീ സംതിങ് യു ടെൻഡ് ടു ബിലീവ് ഇറ്റ്. അപ്പോ ആളുകൾ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ പണ്ടത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ആരും അധികം ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. പറയുന്നത് ആൾക്കാർ എന്തോ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ്ലി, ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് സോ, therefore there ought to be bamboozles galore in contemporary society. And there are bamboozles, നമ്മൾ പറഞ്ഞു തട്ടിപ്പുകളാണ്, ഫ്രോഡുകളാണ്. ഗലോർ മീൻസ് സെവറൽ, ലോട്ട്സ് ഓഫ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്തും ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിലും ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഉണ്ടാവണമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ശരിയാണ്, നമ്മളൊന്ന് നല്ലോണം ചുറ്റും നോക്കിയാൽ ഇന്ന് കാലത്തും ഒരുപാട് തട്ടിപ്പുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. Just that they are not exactly the same kind of frauds as happened in ancient times. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കാം ഇന്നത്തെ കാലത്തെ തട്ടിപ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത? In the past 100 years, whether for good or for ill, science has emerged in the popular mind as the primary means of penetrating the secrets of the universe. So we should expect many contemporary bamboozles to have a scientific ring, and they do. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു 100 വർഷമായിട്ട് കാൾ സേഗൻ ഇത് 20th സെഞ്ചുറിയിലാണ് എഴുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതിലും കൂടുതൽ സമയമായി. പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മേബി ഒരു മിഡ് 19th സെഞ്ചുറി മുതൽ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഗുഡ് ഓർ ഫോർ ഈവിൾ, നല്ലതിനാണോ ചീത്തയ്ക്കാണോ നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? സയൻസ് ഹാസ് എമേർജ്ഡ്. എന്തായിട്ട്? ഇൻ ദ പോപ്പുലർ മൈൻഡ്, സാധാരണക്കാരുടെ മനസ്സിൽ, ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ, ഇൻ ദ പോപ്പുലർ മൈൻഡ്, സയൻസ് ഹാസ് എമേർജ്ഡ് ആസ് ദ പ്രൈമറി മീൻസ് ഓഫ് പെനിട്രേറ്റിംഗ് ദ സീക്രറ്റ്സ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ സീക്രറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നും അതിനെ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ, അതായത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ, ആസ് എ പ്രൈമറി മീൻസ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് the secrets of the universe.
അതിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രൈമറി മീൻസ്, ഏറ്റവും നല്ല വഴിയായിട്ട്, ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള വഴിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സയൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്ത് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ പല മിസ്റ്ററീസും ഉണ്ട്, അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് റിലീജിയൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇന്ന് കാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിന്റെ മിസ്റ്ററീസിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സയൻസ് ആണ്, ശാസ്ത്രത്തിനെ ആണ്. സോ the ancient bamboozles, the ancient frauds were all in the name of religion. So the contemporary bamboozles should be in the name of science. പണ്ട് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചിരുന്നത് റിലീജിയന്റെ പേര് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ, ഇന്ന് ആളുകളെ പറ്റിക്കുന്നത് സയൻസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. സോ വി ഷുഡ് എക്സ്പെക്ട് മെനി കണ്ടംപററി ബാംബൂസസ് ടു ഹാവ് എ സയന്റിഫിക് റിംഗ്, ആൻഡ് ദേ ഡു. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്നത്തെ പല കണ്ടംപററി, ഇന്നത്തെ സമകാലികമായിട്ടുള്ള പല ഫ്രോഡുകൾക്കും ഒരു സയന്റിഫിക് റിംഗ് ഉണ്ട്, അതായത് സയൻസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ് ദേ ഡു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഇനിയുള്ള പാരഗ്രാഫ്സിൽ കാൾ സേഗൻ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ദ കണ്ടംപററി ബാംബൂസിൽസ് വർക്ക്. So he says, within the last century or so, many claims have been made at the edge or border of science, assertions that excite popular interest, and in many cases that would be of profound scientific importance if only they were true. കഴിഞ്ഞ ഒരു സെഞ്ചുറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം, ഈ സയൻസിൽ ഒരുപാട് ക്ലെയിംസ് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സയന്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടാവുന്നു മാത്രമല്ല, സയൻസിന്റെ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ബോർഡർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബോർഡർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സ്ഥലമല്ല, പക്ഷെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വലിയ ഒരു ബോഡി ഓഫ് നോളജിന്റെ ചില അംശങ്ങളുണ്ട്, ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ക്ലെയിംസ് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്ലെയിം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ പ്രൂവൺ. അങ്ങനെ അസേർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ദീസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, മെനി ഓഫ് ദീസ് ക്ലെയിംസ് എക്സൈറ്റ് പോപ്പുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അത് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോപ്പുലർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ആളുകളുടെ ഇടയിൽ, among the people there is a lot of interest. Popular is basically an adjective related to people. പീപ്പിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പോപ്പുലർ, അത് ഓർത്ത് വെക്കണം. And in many cases, when we hear these claims and suppose these claims are true, they would be of profound scientific importance. ചില ക്ലെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ആവേശം തോന്നാൻ കാരണം എന്താണ്? ആ ക്ലെയിം ശരിയായി പ്രൂവ് ചെയ്താൽ സയൻസിന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു പുതിയ കാര്യം അതിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. These claims are out of the ordinary, a break from the humdrum world, and often imply something hopeful. For example, that we have vast untapped powers, or that unseen forces are about to save us from ourselves, or that there is a still unacknowledged pattern and memory to the universe. ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ് അല്ല, സാധാരണ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഓർഡിനറി, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, നോട്ട് ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ക്ലെയിംസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ എ ബ്രേക്ക് ഫ്രം ദ ഹംഡ്രം വേൾഡ്. ഹംഡ്രം അഗെയിൻ മീൻസ് ഓർഡിനറി, വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ എവറിഡേ ലൈഫിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് ആണ്, അതിൽ നിന്നൊരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് ആ ക്ലെയിംസിൽ പറയുന്നത്. ഈ ക്ലെയിംസിന്റെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് ഓഫൺ ദീസ് ക്ലെയിംസ് ഇംപ്ലൈ സംതിങ് ഹോപ്പ്ഫുൾ. ഈ ക്ലെയിം ശരിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോപ്പിന്, പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് വകയുണ്ടെന്ന് നമ്മളെ തോന്നിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്ലെയിംസുമാണ്. എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദാറ്റ് വി ഹാവ് വാസ്റ്റ് അൺടാപ്ഡ് പവേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ അൺടാപ്ഡ്, അതായത് നമ്മൾ പോലും, അൺടാപ്ഡ് മീൻസ് പവേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് നോട്ട് ബീൻ ഏബിൾ ടു യൂസ്. നമുക്ക് അറിയാത്ത, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള വിശ്വാസം, അതൊരു ക്ലെയിം ആണ്. 2, or that unseen forces are about to save us from ourselves. അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യര്, നമ്മളെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെയോ അൺസീൻ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അത് പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള അൺസീൻ, കാണാൻ പറ്റാത്ത ഏതൊക്കെയോ ശക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്ത് അതല്ല, ഒന്നെങ്കിൽ ഏലിയൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ പവേഴ്സ് ഉള്ള മറ്റ് ജീവികളുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും ശരിക്കും സയൻസിൽ പറയുന്നതല്ല.
ഏലിയൻസ് വന്നാൽ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുമെന്നും പറയുന്നതല്ല. പക്ഷേ സയൻസിന്റെ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡറിൽ ഇതേവരെ പ്രൂവ് ചെയ്യാത്ത ക്ലെയിംസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഓർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റിൽ അൺഎക്നോളജ്ഡ് പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഹാർമണി ടു ദ യൂണിവേഴ്സ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ടും, അതായത് യൂണിവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഒരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, അതായത് ഒരു പീസ് ആൻഡ് ഹാർമണി എത്താൻ പാകത്തിന് ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിലെന്തോ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല. Otherwise, we are scared. We don't know where the universe is going. But if either we have great powers, superpowers, using which we can change things in the universe, or if there are other unseen forces like aliens who will come and save us, or if we believe that the universe itself has a logic to where it is going, how it is moving, etc., then we feel very hopeful. Well, science does sometimes make such claims. As for example, the realization that the hereditary information we pass from generation to generation is encoded in a single long molecule called DNA, in the discovery of universal gravitation or continental drift, in the tapping of nuclear energy, in research on the origin of life, or on the early history of the universe. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലെയിംസ് പറയുന്നത്, അതായത് ഇതേവരെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ചില പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസ് തന്നെ ആയിരിക്കാം. സയൻസ് അതുപോലെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ക്ലെയിംസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്താലാണല്ലോ ഒരു സയന്റിഫിക് നോളജ് ഉണ്ടാവുക. ക്ലെയിംസ് ആർ ക്ലെയിംസ് until they are proven. Once they are proven, they become part of scientific knowledge. So like that, science also makes certain claims, and these are some examples of scientific claims that have later been proven. First one, DNA എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? The realization that the hereditary information we pass from generation to generation is encoded in a single long molecule called DNA. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ DNA എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ മോളിക്യൂളിനകത്ത് കോഡ് ഭാഷയിൽ എൻകോഡഡ് ആയി കിടക്കുകയാണ് എന്ത്? നമ്മൾ ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഹെറിഡിറ്ററി ഇൻഫർമേഷൻ. നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ കളറ്, മുടിയുടെ കളറ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഹെറിഡിറ്ററി ആയി പാസ് ഡൗൺ ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രോഗങ്ങളുടെ കണക്ക്, അങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ, ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡാറ്റ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെറിയ ഒരു DNA മോളിക്യൂളിന്റെ ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സയൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു റിയലൈസേഷൻ ആണ്, സയൻസ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു നോളജ് ആണ്. അടുത്തത്, ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ. ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, എന്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ മുകളിൽ കിട്ടാലും അത് താഴേക്ക് വരും. ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അതൊരു സയന്റിഫിക് ഡിസ്കവറി ആയിരുന്നു. Continental drift. Continental drift basically is the understanding that long ago, many centuries ago, when the earth was formed, initially all these different continents, we have different continents now, Asia, Europe, Africa, America, like that, right? Australia, all these, the different continents were not positioned in exactly the same way. Many of them were together, and then slowly they drifted apart. നമ്മള് എന്താണ്, ഭൂമിക്കടിയിലുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ മാറുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടിനെന്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദർ ഇസ് ദിസ് തിയറി ഓഫ് കോണ്ടിനെന്റൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പ്രൂവൺ കറക്റ്റ്. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ examples of claims that are made by science. അതുകൂടാതെ the tapping of nuclear energy, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആറ്റോമിക് എനർജി, ഇത്രയും ചെറിയ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് എനർജി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉള്ളത് അതൊരു പുതിയ അറിവാണ്, സയൻസ് കൊണ്ടുവന്ന അറിവാണ്. ആൻഡ് ഇൻ റിസർച്ച് ഓൺ ദി ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ് ഓർ ഓൺ ദ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്. ഒറിജിൻ ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ എവല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്നു എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസ്, അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് ഓൺ ദ ഏർലി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, അതിപ്പോഴും തീർന്നിട്ടില്ല, അതിപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിഗ് ബാങ് തിയറി എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഹൗ ഡിഡ് ദ യൂണിവേഴ്സ് കം ഇൻ ടു ബീയിങ്? how did the universe evolve to its current position and where is it going next? What is the future of the universe going to be like? ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സയൻസ് ആണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഓർഡിനറി അല്ലാത്ത എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയ പല കാര്യങ്ങളും സയൻസ് ഓൾറെഡി ക്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്ലെയിംസ് എല്ലാം പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം സയന്റിഫിക് നോളജിന്റെ ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട്. So if some additional claim is made, for example, that it is possible to float in the air unaided by a special effort of will, what is so different about that? Nothing except for the matter of proof.
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സയന്റിഫിക് ആയ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലെയിം ഉണ്ട്, അതിനൊപ്പം ഒരു അഡീഷണൽ ക്ലെയിം വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിനോട് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ക്ലെയിം ചില ആളുകൾ പറയാണ്. എന്താണ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ ടു ഫ്ലോട്ട് ഇൻ ദി എയർ അൺഎയ്ഡഡ്. ആരും സഹായിക്കാതെ, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എയറിൽ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ എ സ്പെഷ്യൽ എഫേർട്ട് ഓഫ് വിൽ. നമ്മളുടെ വിൽ പവർ കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കിങ്ങനെ ആകാശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഒരു ക്ലെയിം പറയുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്? സയന്റിഫിക് ക്ലെയിംസ് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്ലെയിം അല്ലേ ഇത് എന്ന് ആളുകൾക്ക് ചോദിക്കാം. No, actually there is no difference. The only difference is the matter of proof. ഇപ്പൊ ക്ലെയിംസ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. ക്ലെയിം ഇസ് ബേസിക്കലി എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ദിസ് ഇസ് പോസിബിൾ, ദാറ്റ് ഇസ് പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്ലെയിം. പക്ഷേ അത് പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും അൺപ്രൂവൺ ക്ലെയിം ആയി കിടക്കും. പക്ഷെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇഫ് വി ക്യാൻ പ്രൂവ് ഇറ്റ്, then it will become part of our scientific knowledge. Those who claim that levitation occurs, levitation ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ floating in the air എന്നുള്ള സംഭവം. Levitation means the ability to float in the air. Those who claim that levitation occurs have an obligation to demonstrate their contention before skeptics under controlled conditions. The burden of proof is on them, not on those who might be dubious. Dubious means doubtful. അപ്പോ ലെവിറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ, അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സ്കെപ്റ്റിക്സ്, ഡൂബിയസ് ആയിട്ടുള്ള, ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ മുന്നിൽ ഇത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അവരാണ്. ഒരു കാര്യം പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മേലാണ് ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ്. ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദെയർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. റാദർ ഒരാൾ ഒരു സംഭവം പോസിബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അല്ല, അത് പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനല്ല പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണെന്ന്. അപ്പൊ സയൻസിൽ അങ്ങനെയാണ്, നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്. റാദർ ഒരു കാര്യം പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമ്മൾ അതിനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദ ബർഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ്, ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൂവ് സംതിങ് ഇസ് ഓൺ ദോസ് ഹൂ ക്ലെയിം ദാറ്റ് ലെവിറ്റേഷൻ ഇസ് possible, not on those who are dubious, not on those who are doubtful, not on the skeptics. അപ്പൊ ഈ ആളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. കൺട്രോൾ കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് there are certain conditions within which you have to show this thing. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരുപാട് ദൂരെ, നേരത്തെ അലക്സാണ്ടറുടെ കഥ ചെയ്ത പോലെ, നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നോളൂ, ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ദൂരെ നിൽക്കാം, ഞാൻ ഈ മുറിക്കുള്ളിൽ നിൽക്കാം, വാതിലടയ്ക്കും, ലൈറ്റ് അണയ്ക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയി, വളരെ ഓപ്പൺ ആയി ഒരു കാര്യം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. അതിനാണ് ലാബിലൊക്കെ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു, ഇപ്പൊ സയൻസിന്റെ ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അനുസരിച്ച് വേണം ഒരു കാര്യം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അല്ലാതെ വെറുതെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രൂഫ് ആവില്ല. പകരം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ഒരു സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, സയന്റിഫിക് സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യണം. എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താൽ പല പ്രാവശ്യം ഒരേ കണ്ടീഷനിൽ ഒരേ കാര്യം ചെയ്താൽ ഒരേ റിസൾട്ട് വരാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്ത് വേണം ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. Many assertions about levitation have been made in the past 100 years, but motion pictures of well-illuminated people rising unassisted 15 feet into the air have never been taken under conditions which exclude fraud. അപ്പോൾ ലെവിറ്റേഷൻ പറ്റും എന്ന് പല അസേർഷൻസ്, പല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്, പല ക്ലെയിംസ് കഴിഞ്ഞ 100 വർഷത്തിൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്? അതിന്റെ പ്രൂഫ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതായത് മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിം വേർഷനിൽ എന്താണ്, വെൽ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പീപ്പിൾ റൈസിങ് അൺഅസിസ്റ്റഡ് 15 feet into the air, ഇതൊന്നും ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. എന്താണ് വെൽ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പീപ്പിൾ? ആളുകൾ എയറിലേക്ക് ഒരു 10-15 അടി പൊങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് അൺഅസിസ്റ്റഡ്, ആരും തൊടാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വയേഴ്സോ സംഭവങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇവര് പോവുകയാണെന്ന്, അത് വെൽ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ്, നല്ല ഇല്ലുമിനേഷൻ മീൻസ് ലൈറ്റിംഗ്, നല്ല ലൈറ്റിങ്ങിൽ, നല്ല വെളിച്ചത്തില് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ആരുടെയും സഹായം, ഒന്നിന്റെയും സഹായം ഇല്ലാതെ ആകാശത്തേക്ക് പൊന്തി പോകുന്നതിന്റെ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫ്രോഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പല സമയത്തും. കാരണം നമുക്കറിയാം, വീഡിയോ ആയിട്ട് പോലും നമുക്കിപ്പോൾ പല രീതിയിലും തട്ടിപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ? നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഫ്രോഡ് അല്ലാതെ ആളുകൾ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ ആളുകൾ നല്ല ലൈറ്റിൽ
ആരുടെ ഒന്നിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ആകാശത്തേക്ക് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഡോക്യുമെന്റ് വെച്ചിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇഫ് ലെവിറ്റേഷൻ വേർ പോസിബിൾ, ഈ ലെവിറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് മോർ ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഹ്യൂമൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് വുഡ് ബി എനോർമസ്. അങ്ങനെ ലെവിറ്റേഷൻ പറ്റുമെങ്കിൽ വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സയന്റിഫിക്കലി നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനുഷ്യർക്ക് നല്ലതല്ലേ, ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാം, അതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കേട്ട ഉടനെ നമ്മൾ അയ്യേ എന്നല്ല പറയുന്നത്, അയ്യേ അതൊക്കെ തട്ടിപ്പ് എന്നല്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരൂ, ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വെച്ചത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും കാലം സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആർക്കും അത് പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. Those who make uncritical observations or fraudulent claims lead us into error and deflect from us the major human goal of understanding how the world works. It is for this reason that playing fast and loose with the truth is a very serious matter. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. Why? What is such a big problem if some people claim that they can levitate? No, Carl Sagan says we have a major human goal. All human beings want to understand how the world works, how the universe works. ഈ ലോകം എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്, വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ശ്രമം. അപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്, എങ്ങനെ ഈ ലോകം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാവാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് സയൻസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റി, ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഇറ്റ് ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദ യൂണിവേഴ്സ് ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോഡിലന്റ് ക്ലെയിംസ്, ഫ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലെയിംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അൺക്രിട്ടിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻസ്. അൺക്രിട്ടിക്കൽ മീൻസ് വിത്തൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിങ്, ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാതെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പോവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിച്ചാൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ലോകത്തെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഉത്തമമായ ഒരു ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യരുടെ. അതിന് ഒരു അതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വഴി തെറ്റിച്ച് വിടും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് you should not play fast and loose with the truth. Playing fast and loose with the truth means ആ ട്രൂത്തിനെ നമ്മൾ വളച്ചൊടിക്കാതെ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കളിക്കരുത്. റാദർ ട്രൂത്ത് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആവാൻ പറ്റണം നമുക്ക്. So I think I will stop this video here. I hope പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലാച്ച കമന്റ്സിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. എന്നിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടി എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.